ولهذا نتساءل على الخلفيات وراء هذه إرادة رجوع كرة اليد في الأزمة بعد ما رجعت البسمة عند لاعبي كرة اليد ولاعبات كرة اليد. بعد رجوع للمنافسة الوطنية الحمد لله جرت إلى حد الآن في أحسن ظروف، وإحنا على أبواب مباريات نصف نهائية ومباراة نهائية للبطولة الوطنية موسم 2012-2013 رغم ضيق الوقت وبرنامج قصير. سيكون بطل الجزائر في هذا الموسم. كما تنتهي في نفس اليوم إن شاء الله بطولة وطنية للدرجة أولى. كما ينتهي كأس الجزائر إن شاء الله في عرس كبير يوم 5-6 جويلية في كل الصناف. كما راهم يتحضروا منتخبات كرة اليد في عدة أصناف، شيء اللي ما وقعش منذ 4 سنوات. وجود مثلا منتخب تاع عناصر تحت 17 سنة رايح يشارك في بطولة عربية في شهر جويلية، وكل المنتخبات راهم في تكوين وراهم يتحضروا. إذن الجو في وسط العائلة الحقيقية لكرة اليد جو عمل، جو ملائم، وهذا الجو اللي يسمح تحضير إيجابي كذلك للموسم 2013-2014. وإحنا نتمناو الشيء هذا يوقع، رغم أن نعترفوا باللي كاين مشاكل خارج وسط الاتحادية. المشاكل ما نزيد نذكر ما كاش أزمة في كرة اليد، كاين أزمة في العلاقات بين اتحادية الجزائرية لكرة اليد والاتحاد الدولي. كما الآن كاين مشكل في العلاقات بين اللجنة الأولمبية الجزائرية أو رئيسها والاتحادية الجزائرية لكرة اليد. بالأمس الرئيس اللجنة الأولمبية دار ندوة صحفية، ومرة أخرى في هذه الفترة الزمنية هذه اللي بدأت منذ 3 أبريل يوم استلام من طرف اللجنة الأولمبية رسالة من الاتحاد الدولي، وبداوا المشاكل، لأن رئيس اللجنة الأولمبية حتى لو في البداية كان عندنا لقاء لدراسة الموضوع، اختار من بعد يدير المشوار وحده. وعدة مرات
قام بعملية لا تكون على مستوى المسؤولية ديالو، ولا تخدم الحركة الرياضية وطنية ورياضة كرة اليد. لتذكير بعض الأدلة ومنهم الأدلة الأساسية اللي هي الآن توضح من راه ماشي مع الحق. سيد رئيس اللجنة الأولمبية كذب بالأمس لما يقول باللي رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة اليد كان موافق بكل ما جاء برسالة الاتحاد الدولي، لأن احنا قدمنا راينا في إطار غير رسمي، قدمنا راينا وقلنا نعم كاين غلطة جات من طرف وزارة الشبيبة والرياضة نعترف بها، لكن الخروج من هذه الوضعية يتطلب احترام مصلحة رياضة كرة اليد. مصلحة رياضة كرة اليد ماشي كل واحد يشوفها كما يحب. لناسي بالرف ماهوش مسؤول على كرة اليد، نحن أعضاء المكتب الفيدرالي منتخبين في الجزائر من طرف جمعية عامة سيدة، احنا نعرفوا وين مصلحة كرة اليد. ومصلحة كرة اليد أنا بديت بها رجوع إلى المنافسة، رجوع البسمة عند الرياضيين ومسيرين، رجوع البسمة وحضور الجمهور في مباريات كرة اليد، عمل متواصل مستمر تاع المنتخبات. هذه هي مصلحة كرة اليد. ولا مصلحة كرة اليد قبول العنف من طرف الاتحاد الدولي، العنف اللي أنا واش جاء في هذه الرسالة. حتى لو كاين غلطة، علاش العنف؟ علاش إبعاد التام تاع الجمعية العامة تاع رياضة كرة اليد؟ مادام هما طالبين الرد من رئيس اللجنة الأولمبية يوم 22 أبريل، وهذا بدون أي فرصة للرئيس الاتحاد اللجنة الأولمبية لجمع هذه الجمعية عامة، وهو اختار يجاوب في مكاننا يوم 21 أبريل. هو جاوب يوم 21 أبريل وقت قال لي بحضور لو تيموان اللي ذكروا البارح اللي هو سي زعتر الرئيس الكونفدرالية الإفريقية للجمباز. هذا لو تيموان تاعو هو لو تيموان تاعي،
باللي أنا قلت نعم لتسوية الوضع، لكن باحترام مصلحة كرة اليد، وهذا لابد احنا نسيروا، المكتب الفيدرالي يسير باقي الموسم إلى غاية يوم 6 جويلية. هذه مصلحة كرة اليد. وإضافة على هذا قلت باللي المفروض الطلب اللي يضيفه هو أن الانتخاب اللي تتعاود لانتخاب الرئيس فقط، لأن الرئيس السابق اللي تحصل على مشكل تاع عدم تسريح للترشيح ديالو في العملية الانتخابية. بالنسبة لأعضاء المكتب ما كان حتى واحد اللي يعرف مشكل. هادو هما البنود اللي اتفقنا عليهم باش يمد هذه الكلمة ولا حاجة كتابية للرئيس الاتحاد الدولي. لكن هو اليوم 21 أبريل اكتب رسالة رسمية للاتحاد الدولي، هذا موجود هنا في المحضر الرسمي ممضي من طرفه مع الاتحاد الدولي يوم 25 أبريل. يقول المحضر هذايا: Monsieur Beraf a approuvé dans sa lettre officielle du 21 avril 2013 ainsi que lors de la réunion la création d'un groupe de travail proposé par les instances légales de l'IHF etc. هذا المحضر. أنا لما نقول هاوش دار هاوش قال لأن كاين محضر، ونطلب منكم انتم صحفيين الآن الشيء اللي تجيو به في الشيء راح تكتبوا الحقيقة. وأنا نتحداه اللي منكم أي جريدة أي قناة تلفزة يجمعنا راس خطر بركاونا من هذا الشيء. يعني كاين واحد يكذب هاهم الأدلة والآخر يوري الأدلة، ولما نقراو الصحف كأنه رانا في نفس درجة المسؤولية. لا، je propose donc à Monsieur Beraf un tête-à-tête devant n'importe quel journal et n'importe quel plateau de télévision. زيادة على هذا في المحضر هذا تاع 25 أبريل واش كتبوا وواش مضى عليه سي براف. Le président du CNO algérien, Monsieur Beraf, comprend parfaitement la position de l'IHF. هذا الشيء ما كانش مشكل، مقبول يفهمهم. لكن الشيء الخطير et confirme le contenu de la lettre de l'IHF datée du 3 avril 2013. معناها إضافة على كل الناس هادو اللي مضاو هنا نجمو نضيفوا هنا امضاء تاع سي براف مع خطاب الاتحاد الدولي اللي هو هجم على الجزائر. هنا l'ingérence du gouvernement وكذا وكذا. وفي هذا الخطاب هذا تاني les personnes présentes ont confirmé que M. Derouaz et M. Belhoussin ont été les principaux acteurs dans la provocation des clubs contre la fédération. Donc M. Beraf راه موافق على الشيء هذا كامل مادام راه مضى هذا المحضر. من فضلكم يظهر لي باللي لما نقرأ الصحف ما عندكمش هذه المعلومات. إذن
هاو le PV du 25 افريل اللي يحب من الصحفيين من فضلكم يتحصل على نسخة راهم موجودين أمامكم. Comment voulez-vous que M. Braf, qui devient signataire de la lettre de l'IHF, comment voulez-vous qu'il défende la Fédération algérienne de handball? J'ai lu aussi sur ses propos qu'il a dit qu'il a fait le maximum pour défendre M. Derouaz. Qui lui a demandé de défendre M. Derouaz? Donc, d'un problème qui concerne le handball algérien, on est en train de créer un problème qui concerne M. Aziz Derouaz. Je ne suis que le président de la Fédération algérienne de handball. شكون طلب سي براف يدافع على سي درويز؟ هل قتلت؟ هل حرقت الجوامع؟ هل حرقت الكنائس؟ هل دخلت الحبس؟ ما دخلتش الحبس. لا يا جماعة، il faut que cela cesse. Soit on veut défendre le handball, tous ensemble, parce que c'est un acquis du mouvement sportif national. Nous devons défendre le handball des agressions extérieures. Nous avons suffisamment de problèmes à l'intérieur. Le handball a été vidé de sa substance pendant 4 ans par des gens qui sont coupables de malversations financières. رياضة كرة اليد عانت 4 سنين بالناس اللي جاو داروا تسيير مالي فيه مشاكل. واني وضحت شي هذا في الندوة الصحفية السابقة، كاين أدلة كذلك هنايا. سيد هيت مولود الرئيس السابق هاو دا اون بريم دو 400,000 دينار، ممنوع ممنوع ممنوع. ودوك شكون اللي رجع متهم؟ سي عزيز درويز متهم بوجوده على راس الفيدرالية فقط. هنا قريت لكم لو بوين دو ديبار تاع هذا المشكل كامل. هذا البرية هذه تاع الرئيس الاتحادية السابق تاع الفيدرالية الجزائرية لكرة اليد، وين يتهم الوزير، وين يتهم سي درويز، وين يتهم إطار أخرى في الوزارة بالقذف. انطلاقا من هذه الورقة هذه الاتحاد الدولي دارت خطاب تاع يوم 7 نوفمبر وين لي بوين كل بنود اللي تركزت عليها كذب. هذه انطلاقة العملية. Ce qui est lamentable, c'est qu'à partir de ce point fait de mensonges, nous soyons arrivés à une situation où il y a effectivement une erreur sur laquelle peut s'accrocher la Fédération internationale. Je le répète, nous avons dit OK, nous sommes d'accord pour régler le problème. Voilà la feuille de route que nous avons transmise encore à M. Baraf. Comme ultime proposition, en passant par son intermédiaire.
La FAB, une fois ses instances et les membres de son Assemblée Générale consultés, prend acte des remarques de l'IHF portant sur les conditions ayant prévalu lors de l'Assemblée élective du 14 mars 2013, s'accorde à prendre les dispositions statutaires nécessaires afin de lever les réserves émises par l'instance internationale dans le respect des lois et règlements en vigueur. Pour cela, il est proposé un plan de mise en conformité des statuts avec comme aboutissement le renouvellement par élection directe des postes entachés lors du processus du 14 mars 2013 ou émanant des nouveaux statuts. Le bureau fédéral actuel se fera un devoir de vaquer aux affaires courantes, notamment les différentes compétitions nationales et les échéances internationales. Les observateurs de l'IHF et de la CAB sont bien sûr les bienvenus tout au long du processus de ces différentes étapes. 25 mai 2013, convocation du NAGEX, adoption du plan et de la feuille de route, installation de la commission de rédaction du projet de mise en conformité des statuts composé de 5 membres issus de cette même assemblée, et ayant toute l'attitude de consulter des compétences externes. 10 juin 2013, transmission de l'avant-projet à la commission IHF-CNOA pour remarques et avis. 20 juin 2013, finalisation du projet de mise en conformité des statuts de l'IHF, de la FHB. 4 juillet 2013, convocation du NAGEX, adoption des amendements au statut, installation des commissions d'organisation des élections, des candidatures et des recours, adoption du planning des élections. 7 juillet 2013, transmission des nouveaux statuts à l'IHF, à présenter au Conseil du 15 juillet, qui est programmé. 20 juillet 2013, élection du président. هذه ورقة عمل اللي تحترم كل شيء، لكن بدرجة أولى تحترم السيادة الوطنية، تحترم الجزائر. واش اقترح سي براف بعد الاقتراح تاع الاتحاد الدولي تكون لجنة عمل دير لي ستاتيو تاعنا؟ يا هل ترى راكم قابلين نديروا الدستور الجزائري الجديد في لونو؟ هذا الشيء اللي راهم طالبيننا، يديروا لنا القوانين تاعنا. احنا نديروا القوانين بالملاحظين تاعهم، ولا كاين اي مشكل نبدلوا ثم نعطيو لهم يوافقوا على القوانين اللي وافقت عليهم قبل كل شيء الجمعيه العامه. لان رانا جمعيه وطنيه يا جماعه، رانا جمعيه وطنيه ماناش فيدراليه برك، رانا قبل كل شيء جمعيه وطنيه، والقوانين الاساسيه ديالنا موجودين في وزاره الداخليه. كيفاش يجي طرف اجنبي يدير القوانين تاعنا؟ وزاره الداخليه ما تقدرش تقبلهم. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous fasse nos textes ailleurs. Est-ce qu'il serait concevable que une nouvelle constitution algérienne soit faite à l'ONU? C'est bref. لما نقول باللي خرج من الطريق كتب لنا رسالة يوم 28 أفريل وين طلب من الاتحادية لقاء بين مكتب فيدرالي تاع الاتحادية ومكتب تاع اللجنة الأولمبية يوم 28 أفريل باش نجتمعوا بين 28 و 30 أفريل. اجتمعنا يوم 29 أفريل لدراسة الوضع والقرارات اللي لازم تتخذ بعد الاقتراحات الاتحاد الدولي. لكن هو كتب لنا 28 أفريل واجتمعنا 29 أفريل وهو كان مضى على كل شيء. عندكم الورقة بين يديكم. ثم دار حاجة أخطر من هكذا من هذه. دار un communiqué à l'attention des membres de l'Assemblée générale. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus devant aboutir au dénouement de la crise que vit la Fédération algérienne de handball. شكون قال له كاين أزمة؟
قلنا احنا ما خرجنا من الأزمة، هو يرجعنا في الأزمة. وإلا ما يعرفش يكتب، ما يعرفش واش يقول. Il aurait pu dire devant aboutir au dénouement de la crise entre la Fédération internationale et la Fédération algérienne de handball. Et afin de permettre au groupe de travail installé, il est installé. وحنا مازال ما على بالناش، مازال ما جانا والو من الاتحاد الدولي ضد قوانين الاتحاد الدولي. تعلموا بهم باللي كاين قوانين الاتحاد الدولي يا جماعه، كاين قانون اساسي تاع الاتحاد الدولي اللي ينص باللي في اي مشكل بين اتحاديه وطنيه افيليه للاتحاد الدولي لازم يراسلوها كتابيا. Vous pouvez consulter les statuts de la Fédération internationale. يا هل ترى لازم نقبلوا احنا بالدراع باللي الاتحاد الدولي يخرج من القوانين تاعو؟ ما نقبلوش، نراجعوا الاتحاد الدولي داخل قوانينها. الشهاده اللي درناه عن طريق محامي ديالنا راهو راسل الاتحاد الدولي وين قالها باللي احنا سمعنا عن طريق الصحافه باللي كان مشكل بين الاتحاد الدولي والاتحاد الجزائري لكره اليد. وحقيقه الشهاده اللي وقع حتى نسخه للاتحاد الجزائري ماهيش مذكوره هنايا. Et afin de permettre au groupe de travail installé de mener à bien les missions qui lui ont été assignées, le comité olympique algérien a l'honneur de vous informer de ce qui suit. Le groupe de travail est composé de M. Miguel Okamas, premier vice-président de l'IHF, président du groupe de travail, M. Rabah Bouarifi, représentant le comité olympique algérien, membre, M. Mansour Ouarimou, président de la Confédération africaine de handball, membre, un représentant désigné par l'Assemblée générale de la FHB. وقتاش تجتمع l'Assemblée générale باش دير هذا باش désigner هذا السيد هذايا. Comment le groupe peut être installé alors qu'il manque un de ses membres? أكثر من هذا يا جماعة. الخطاب تاع 10 ماي الاتحاد الدولي راسلت اللجنة الأولمبية 10 ماي. في هذا الخطاب هذايا العنف مازال. en pièce jointe تاع الخطاب لو بلان داكسيون وين راهم ذكروا باللي ممثل الجمعية العامة هو سيد سامي رئيس فريق شبيبة القبائل. يعني راهم من الاتحاد الدولي راهم عينوا ممثل الجمعية العامة اللي هي مازال ما اجتمعتش. سي براف جاب وقيل البارح سي سامي باش يقول باللي ماهوش موجود، ماهوش هو اللي اختاروا. شكون اختاروا؟ شكون بعت الاسم هدايا؟ يا هل ترى سي حسن مصطفى يعرف مسيو سامي هدايا؟ حنا ما نعرفوش. جا البارح الكرة اليد هو يعرفه. هذا بعد ما قرينا في المحضر اللي عندكم، باللي سيد سكتوا علينا سيل فو بلي يا جماعه، باللي سيد حسن مصطفى n'est pas d'accord d'inclure monsieur Saïd Bouamra au sein du groupe de travail parce que الاقتراح الاول تاع ممثل الجمعيه العامه كان جاي من طرف سي براف ديجا سي بوعمره، والجمعيه العامه ما اجتمعتش. n'est pas d'accord d'inclure M. Saïd Bouamra au sein du groupe de travail en tant que représentant du handball algérien en raison de l'existence de différends entre lui et M. Derouaz. راهو سيد حسن مصطفى من بال في لا سويس راهو يقول باللي زوج جزائريين عندهم مشكل بعضهم بعض. انا ما على باليش باللي عندي مشكل مع سي بوعمره. شكون قال له؟ وانا ما على باليش. Je pense que ces messieurs ont poussé le bouchon un peu trop loin.
il faut revenir au droit. Le droit, nous avons choisi son chemin. D'abord, nous avons fait un communiqué, vous l'avez déjà eu, par lequel nous avons déclaré que Monsieur le Président du COA s'est disqualifié de jouer un rôle quelconque dans ce dossier où il était pourtant appelé à jouer une fonction de médiateur telle que ses missions le lui permettent. Haqiqatan, M. Barraf aurait pu être un élément de solution. Il aurait pu être un élément de solution. Il a choisi d'être un élément de problème. دوك واش نطلبوا مسي براف ولا حاب يعاوننا بسكاتو ولا حاب يعاوننا بسكاتو ولا حاب يعاوننا بسكاتو باسكو حقيقة المشكل موجود وحنا ما نحبوش نلعبوا ما بيننا برك نحبوا نلعبوا على مستوى الدولي لكن بالشرف تاعنا لكن بالشرف تاع الجزائر لكن بالشرف تاع الجزائريين حقيقة في وقت السابق الجزائريين كان عندهم شرف كان موجود النف في الجزائر Lorsque la révolution algérienne s'est trouvée dans une situation difficile, le peuple algérien est sorti massivement le 11 décembre 1960 dans la rue. Massivement. Parce que le peuple algérien avait le sens de l'honneur, de la défense du territoire national, de la défense des intérêts nationaux. يظهر اليوم باللي المشكل عزيز درواز ماشي الكرة اليد فقط الحركة الرياضية وطنية. Je suis fier de ce que j'ai apporté au mouvement sportif national et au handball en particulier. J'ai été candidat à cette élection pour apporter encore quelque chose à mon pays et au handball algérien. Je suis un homme de l'État algérien, j'ai servi l'État algérien. Si l'État algérien me demande de partir, je pars. Si l'État algérien me demande de partir, je pars. لو الدولة الجزائرية تطلب مني روح لكن مسؤولين الدولة الجزائرية مش الأجانب أو مسؤولين جمعيات وطنية. وحتى لو هذا راي تاع بعض الإطارات مخفيين وراء مكاتبهم ويراهنوا بمستقبل الرياضة كما رياضة كرة اليد أنا ما نوافقش. Nous avons fait de cette suspension qui n'existe pas un problème majeur. كي نقراو الخطاب هذاك تاع 7 نوفمبر تاع 7 نوفمبر وين يذكر باللي conformément à la présente lettre, le Conseil de l'IHF a décidé à l'unanimité d'exclure M. Derouaz de la liste des lecteurs de l'IHF. J'ai déjà eu à la lire. Est-ce que c'est une suspension? Non. J'ai eu l'honneur d'être lecteur de l'IHF de fin 88 à fin 2004. En raison de ces tentatives pour stopper la progression du handball en Algérie. J'attaquerai M. Hassan Mustafa pour diffamation devant le tribunal de Bâle. Comment
Comment un étranger se permet de juger un citoyen d'un autre pays pour sa contribution au sport dans un autre pays qui ne le concerne pas? C'est de la diffamation dès lors que ça est devenu de notoriété publique et sorti dans la presse nationale. Tout comme l'auteur de la lettre de la fédération à partir de laquelle cette diffamation est partie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour moi tout ça n'est pas un problème. Même si dans le PV, les Qrito, il est écrit que M. Derouez peut faire des recours. Est-ce que quelqu'un peut faire un recours pour une décision qu'il ne connaît pas? Je n'ai jamais été saisi par l'IHF que j'ai été suspendu de quoi que ce soit. Comment puis-je faire des recours? Mektoub Hanaya, il a été entendu que celui-ci avait toute la latitude de faire des recours s'ils étaient réglementaires. C'est brave, effectivement, Hanaya. En ce qui concerne M. Derouez, le président du comité olympique algérien a informé l'assistance que celui-ci a affirmé qu'il n'avait jamais été notifié de cette radiation. Le président de l'IHF a remis à cet effet une copie de la page du procès-verbal de réunion du conseil qui traite cette question. C'est la lettre du 7 novembre. Monsieur Mustafa Braf a attiré l'attention sur le fait que l'intéressé n'avait pas eu la possibilité de répondre aux accusations qui ont été proférées à son encontre. Ce à quoi monsieur le président de l'IHF avait répondu que la Fédération internationale considérait qu'il n'exerçait plus aucune fonction nulle part. معناها سيد رئيس الاتحاد الدولي راهو يقول باللي يقدر يوقف أي واحد منكم. Vous n'exercez aucune fonction et il peut vous suspendre. Voilà ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il ne vous informe pas. Nous sommes dans un cirque où les atteintes aux droits ont été continuelles. Est-ce qu'on doit accepter cela? D'après M. Braf, dans son intervention d'hier, il faut accepter les conditions de la Fédération internationale, sinon c'est un grave préjudice. Si le mouvement sportif national est en danger, je ne vois pas la relation. Moi, je crois que si la Fédération nationale de handball est agressée de la sorte, c'est une agression contre le mouvement sportif national. Et il faut que ça cesse. Le droit doit reprendre ses droits. Et le droit, je viens de vous le lire. Nous avons saisi, notre avocat a saisi l'IHF. Le courrier est arrivé le vendredi passé pour une réponse sous week-end. Nous attendons la réponse de l'IHF. Pour savoir ensuite vers quoi va aller la Fédération algérienne de handball comme procédure. De la même façon, notre avocat a écrit une lettre demandant des explications sur ma soi-disant sanction. Donc nous aurons une réponse et à ce moment-là, nous pourrons également, effectivement, mettre en œuvre les possibilités de recours, si cette suspension existe, jusqu'aux tasses de Lausanne si nécessaire, parce que le motif, c'est que je suis un saboteur du handball national. Il faudra que le président de la Fédération internationale aille défendre cette thèse devant le TAS de Lausanne. À côté de ça, حنايا قلنا بلي نرحبوا بالاتحاد الدولي. حنايا ما نجموش الاتحاد الدولي on ne peut pas mettre la Fédération internationale derrière une seule personne, son président.
vous avez constaté que les décisions de la Fédération algérienne de handball, c'est des décisions du bureau fédéral. Je peux vous dire plus. La position arrêtée par la fédération, je n'ai pas participé à la décision. Je me suis contenté de présider les débats. حنا نرحبوا بالاتحاد الدولي. رانا سمعنا باللي رئيس الكونفدرالية الإفريقية راهو جاي. لو بروميير فيس بريزيدون تاع الاتحاد الدولي راهو جاي. نتمناو يجيو يزورونا. لأن حنا نمثلوا الجمعية العامة لكرة اليد. حتى لو يجيو ويطلبوا منا نجمعوها. Donc je souhaite vivement avoir la possibilité d'être visité par les représentants de l'IHF qui vont venir. لكن حنايا أمامنا الخدمة ورانا نخدموا. في حالة ما إذا الاتحاد الدولي تعاقب الاتحاد الجزائري, nous avons à ce moment-là les mécanismes juridiques qui nous permettront de nous défendre. Parce que le droit est avec nous. Et si jamais nous n'avons pas satisfaction, eh bien nous attendrons le congrès du mois d'octobre. Ce que semble attendre de toute façon le président de l'IHF. Mais là, il faudra qu'il ait la majorité des 2/3. أنا رايح نختم بقراءة le communiqué du comité exécutif du comité olympique السابق. Le comité exécutif du comité olympique, après avoir pris connaissance, etc., des déclarations du président de l'IHF, par ailleurs, le comité exécutif tient à se démarquer et condamner avec force les formes utilisées par le premier responsable de la FAHB pour communiquer à l'instance internationale des informations censées être gérées, exploitées au plan national. C'est ainsi que l'IHF, alimenté par des informations erronées, ou haqiqatan, ça a été confirmé ici par le président de l'IHF, qui a dit devant vous, rahom ghaltouni. Pour échafauder un réquisitoire et formuler des directives en totale méconnaissance des textes régissant le mouvement sportif national. Le comité exécutif tient à dénoncer ce manque de discernement dans les propos et dépassement fait par l'IHF en s'ingérant dans les affaires internes de notre pays par des injonctions et formulations d'exigences inacceptables. Concernant les accusations portées à l'encontre de M. Aziz Derouaz, présenté comme ayant tenté de stopper la progression du handball en Algérie, nous tenons à rappeler que M. Aziz Derouaz a contribué à l'évolution et la progression considérable du handball en Algérie au niveau national, du handball algérien au niveau national et international. Pour rappel, il a mené l'Algérie à la conquête de 5 titres continentaux consécutifs et il est le précurseur d'une tactique dans ce sport qui porte son nom à l'échelle internationale. Au final, le comité exécutif s'insurge et rejette avec force le contenu de ce courrier. Pour le comité exécutif, M. Hassan Bouabid, premier vice-président du comité olympique algérien. De la même façon, le président de son côté, puisque à la belle Koumbli kan mushkil في اللجنة الأولمبية هو كذلك جاوب للاتحاد الدولي en disant: Monsieur le Président, j'ai pris connaissance de la lettre que vous m'avez adressée en date du 19/10/2012 relative à la situation que traverse actuellement la Fédération algérienne de handball et son président, M. Jafar Ait Mouloud. Dans cette correspondance, vous me demandez d'agir
dans le sens de faire respecter le principe d'autonomie et de non-ingérence des pouvoirs publics dans les affaires internes de la fédération concernée. Monsieur le Président, cher ami, il est bien clair que conformément au principe énoncé par la Charte olympique, mon devoir est de veiller au strict respect de l'autonomie de gestion des fédérations sportives nationales dans le cadre des lois nationales définies et approuvées. Cette attitude a été mienne, affirmée notamment lors du traitement du cas de la Fédération algérienne des boules qui avait fait l'objet de sanctions graves de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports. Invalidation de la géo-irradiation à vie de son président avec l'approbation de la majorité des membres du bureau exécutif du comité olympique algérien, dont M. Jafar Ait Mouloud. Il faut cependant rappeler, Monsieur le Président, que la mission de l'instance olympique est également de veiller au respect strict et sans complexe des valeurs d'éthique et de morale. À ce titre, je me permets de relever quelques griefs contre le président de la FAB, mentionnés dans la lettre qu'il vous a adressée le 15-10-2012 et dans celle qui nous a été transmise par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports le 17-10-2012. Lettre de M. Ait Mouloud. Des accusations graves, voire diffamatoires, sont portées à l'encontre d'une instance chargée en toute autonomie de l'arbitrage relatif aux litiges sportifs. TAS algérien. Ces accusations sont d'autant plus dommageables qu'elles émanent d'un membre élu du bureau exécutif du comité olympique. Deuxièmement, l'aide du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le rapport de l'inspection légale diligenté par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports au cours de l'année 2011, selon les informations que nous avons, relève une opacité dans la gestion de la subvention allouée par le ministère, une rétrocession illégale d'une partie de l'argent émanant des sponsors pour le financement de la préparation de l'équipe nationale de handball, une absence de documents justificatifs de certaines opérations financières. En outre, M. Jafar Ait Mouloud a dénoncé la mesure prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'encontre de son ex-secrétaire général de la FAB, alors que ce dernier est fonctionnaire du ministère, donc susceptible d'être rappelé par sa tutelle, comme cela a été le cas pour un cadre précédemment détaché au comité olympique et rappelé sans réaction des membres du bureau exécutif. Monsieur le Président, les griefs ci-dessus mentionnés constituent une atteinte sérieuse aux valeurs d'éthique et de morale que l'institution olympique est tenue de protéger. C'est à ce titre que je ne me sens pas en mesure, en tant que président du comité olympique algérien, de prendre la défense de M. Jafar Ait Mouloud, président de la FAHB, pour le dossier le concernant, particulièrement sur le volet gestion douteuse des subventions allouées à la fédération par le ministère de la Jeunesse et des Sports et par les sponsors. En vous remerciant de m'avoir saisi pour cette malheureuse affaire susceptible de ternir l'image du handball algérien, je vous prie de croire, Monsieur le Président, cher ami, en expression de mon profond respect et de ma haute considération. Kama Kadali Kigoulou, le 22 novembre, Monsieur le Président, j'ai pris connaissance de votre lettre en date du 7 novembre 2012 avec un peu de retard pour des raisons professionnelles qui m'ont obligé à m'absenter du territoire national pour quelques jours. Cette seconde correspondance de votre part après ma première réponse en date du 31-10 m'amène à relever quelques mesures prises au niveau de votre institution sur la base d'informations erronées qui vous seraient parvenues d'une part et de la méconnaissance des textes régissant le partenariat entre les fédérations sportives nationales et le ministère de la Jeunesse et des Sports. En outre, dans l'énoncé des correspondances reçues par l'IHF, je constate que vous avez omis de citer la réponse du comité olympique algérien en date du 31-10, rédigée par mes soins, dans laquelle j'avais notamment rappelé les conditions de désignation du secrétaire général de la FAHB. Afin de vous permettre d'analyser la situation que vit la Fédération algérienne de handball avec la sérénité et l'objectivité que requiert votre mission à la tête de l'institution internationale, je me permets de vous apporter les précisions suivantes. Les secrétaires généraux et le directeur de méthodologie rémunérés par le ministère, etc., vous connaissez ça. Deuxièmement, la décision de suspendre le championnat a été prise par le tribunal algérien de règlement des litiges sportifs, TAS, suite à une saisine montrant que la modification du système de compétition a été décidée par le bureau exécutif sans être validée par le congrès de la Fédération Assemblée Générale tel que stipulé dans les statuts de la FAHB. Cette mesure prise par le bureau exécutif a provoqué un rejet de participation des clubs de l'élite car jugé illégal. 3. Le tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs dont les décisions ne peuvent être soumises à vérification ou remises en cause que par le TAS de Lausanne n'a pas eu à statuer sur des irrégularités financières concernant la FAHB. Ce type de contrôle est effectué par les services habilités de l'État qui ont prérogative de vérifier la régularité de l'utilisation de subventions affectées aux fédérations nationales par les pouvoirs publics. En outre, l'information selon laquelle cette instance arbitrale aurait décidé d'une suspension du président de la FAHB pour une durée de 2 années est totalement fausse. 4. Les accusations et mesures prises à votre niveau à l'encontre de M. Deloise n'ont à mon sens aucun lien avec le problème opposant le ministère de la Jeunesse et des Sports au président de la FAHB. J'ose espérer qu'il n'obéit pas à d'autres considérations. En espérant avoir contribué à mettre à votre disposition des informations utiles et nécessaires pour une appréciation responsable et objective du problème concernant la FAHB, je vous prie de croire, M. le Président, que nous sommes au profond respect.
هذا كانت اللجنة الأولمبية الجزائرية اللي دافع على رياضة كرة اليد. هذه هي لجنة أولمبية كانت تدافع على رياضة كرة اليد. كيفاش نديروا هذا الشيء؟ كيفاش نقارنوا هذا الشيء؟ نكتفي بهذا وشكرا والسلام عليكم. Vous êtes invité à une collation à côté. Ah non, pardon. Les questions.